جب میں گورنر بنا تو میں ایک شعر اپنی تمام تقاریر میں پڑھا کرتا تھا. 10 مئی کے بعد میں نے اس شعر کو پڑھنا اب چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ اب مجھے پتا چل چکا ہے کہ میرے ملک کی سمت کیا ہے. میں شعر پڑھتا تھا کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، معلوم ہی نہیں کہ کدھر جا رہے ہیں. تو میں نے کیوں بند کیا کہ 10 مئی کے بعد مجھے پتا چل گیا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت ہمارے فیلڈ مارشل ہوں، وزیر اعظم ہوں اور انتظامیہ، کیونکہ اب اس خطے میں پاکستانی پاسپورٹ کی عزت، پاکستانی صنعتکاروں تاجروں کی عزت، اور جو لوگ بیرون ملک اب نوکریوں پر جائیں گے ان کی عزت میں 5 گنا اضافہ ہو چکا ہے، کیونکہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ وہ قوم ہے جسے جب کوئی للکارے گا تو وہ اس کو شکست برپا کر دیں گے. اور یہ سب کیسے بھائی آپ نے 3 بار اشارہ کیا، کیا مطلب؟ دیکھیں، میں جب معاشی ترقی کی آپ کے گھر کی بات کر رہا ہوں تو ہمارے سرکاری بندے کھڑے وہ کہہ رہے ہیں بس سر ختم کرنا ہے. ان کے لیے تالیاں بجائیں کہ ترقی سے روک رہے ہیں. آج یہ جو بچے بیٹھے ہیں، میرے طالب علم، میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بھائی، میرے بیٹے، ان کو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ یہ ایک فاتح قوم ہے. اس ملک نے 10 مئی کو اپنے سے 5 گنا زیادہ طاقتور ملک کو شکست دی ہے، بھارت کو، انڈیا کو. اس پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے. اب 5 گنا طاقتور ملک کو میرے اس ملک کے نوجوان، میرے اس ملک کے سپاہی، میرے اس ملک کے شاہین اپنے جذبہ شہادت سے، کلمے کی طاقت سے 5 گنا طاقتور ملک جو اس خطے کی بالادستی کو اپنی مٹھی میں رکھ کے بیٹھا ہوا تھا، آج بیرون ملک ذرائع ابلاغ، باہر کا میڈیا اس کے زیر اثر تھا. میرے نوجوانوں کو، میرے بیٹے بیٹیوں کو دنیا میں نوکریاں نہیں ملتی تھیں، کیونکہ پتہ یہ چلتا تھا کہ اس ادارے کا سی او کوئی انڈین ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ مسلمان اور پاکستانی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ ٹیلنٹڈ بچے ہیں، وہ جانتا ہے کہ ان کے اندر وہ صلاحیت ہے. اگر یہ وہاں پہنچ گئے تو ان کا جو ایک نظام بنایا ہوا ہے اس کو خراب کریں گے. اور 10 مئی کو آپ ہی کے جیسے نوجوان میرے شاہینوں نے اس کو وہ دھول چٹائی کہ آج تک وہ اس کی خاک کو چاٹ رہا ہے. تو ہم میں حوصلہ ہے، ہم ہر دیوار کو توڑ سکتے ہیں. جب میں گورنر بنا تو میں ایک شعر اپنی تمام تقاریر میں پڑھا کرتا تھا. 10 مئی کے بعد میں نے اس شعر کو پڑھنا اب چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ اب مجھے پتا چل چکا ہے کہ میرے ملک کی سمت کیا ہے. میں شعر پڑھتا تھا کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، معلوم ہی نہیں کہ کدھر جا رہے ہیں. تو میں نے کیوں بند کیا کہ 10 مئی کے بعد مجھے پتا چل گیا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت ہمارے فیلڈ مارشل ہوں، وزیر اعظم ہوں اور انتظامیہ، کیونکہ اب اس خطے میں پاکستانی پاسپورٹ کی عزت، پاکستانی صنعتکاروں تاجروں کی عزت، اور جو لوگ بیرون ملک اب نوکریوں پر جائیں گے ان کی عزت میں 5 گنا اضافہ ہو چکا ہے.
क्योंकि वो समझ चुके हैं कि ये वो कौम है जिसे जब कोई ललकारेगा तो वो उसको शिकस्त बर्पा कर देंगे। और ये सब कैसे यकीन करना है कि हम तरक्की करेंगे। मुल्क तरक्की जब करते हैं जब आपके घर में खुशहाली होती है। तरक्की तो यहां से होगी, जब आपका घर तरक्की करेगा तो ये मुल्क तरक्की करेगा। चाहे बैरून मुल्क जाकर मुलाजमत हो, उसका ज़राए मुबादला इस मुल्क में भेजना हो, या अच्छा कारोबार करे, एक्सपोर्ट करे, इंपोर्ट करे, तो मुल्क तरक्की करेगा। मुल्क ऐसे थोड़ी तरक्की करेगा कि आप बैरून मुल्क से कर्जे लें और मुल्क चलाएं। मुल्क हमने आपने चलाना है, रास्ता तो आपने निकालना है। माशी बहर से चल भाई, आपने 3 बार इशारा किया, क्या मतलब? देखें, मैं जब माशी तरक्की की आपके घर की बात कर रहा हूं तो हमारे सरकारी बंदे खड़े हैं, वो कह रहे हैं बस सर खत्म करना है। इनके लिए तालियां बजाएं कि तरक्की से रोक रहे हैं। असल में हमने कहीं और भी जाना है। अल्लाह ताला ने मौका दिया तो ये सोचा कि अल्लाह की रजा के लिए कुछ करना चाहिए, और वो रजा ये है कि आज 50,000 बच्चे आईटी में, एआई में मुफ्त कोर्सेज कर रहे हैं गवर्नर हाउस से। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे बच्चे बच्चियां, कोई $1500 महीना कमा रहा है, कोई $2000 महीना कमा रहा है। ये हासिल करने के लिए रात दिन मेहनत की, और आज मैं यहां ये अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि आपकी यूनिवर्सिटी के लिए हम एक मखसूस कोटा देते हैं। आप 1000-1500 जितने अपने स्टूडेंट्स को एआई के एडवांस कोर्सेज, जो कि मार्केट में 9 से 10 लाख रुपए के हैं, गवर्नर हाउस के अंदर हम आपको मुफ्त ऑफर कर रहे हैं। आए, आकर जो दुनिया का फ्यूचर है, ये एआई आपका फ्यूचर है, और इसमें कोई उम्र की कैद नहीं है। सिर्फ ये तालिब इल्म नहीं, उनके मां बाप, बहन भाई, वो भी सीख सकते हैं। हमारे यहां 12 साल से लेकर और 65 साल तक क्या स्टूडेंट है, शागिर्द है, और वो सीख शुरू कर देता है। ये वो हुनर है जो आगे का फ्यूचर देखकर हमने डिसाइड किया कि हम अपने आने वाले नौजवानों को मायूस नहीं करेंगे। इस सफर में हम चल रहे हैं, अल्लाह ताला हमारी मदद कर रहा है। आज के इस कॉन्वोकेशन का फायदा उठाते हुए मैं आखिरी बात यहां जो मेरी माएं बैठी हैं उनसे करना चाहता हूं। 80 से 90% मेरी ये बेटियां गोल्ड मेडल लेती हैं, लेकिन ये गोल्ड मेडल उनकी शादियों के बाद शोकेस की जीनत बन जाते हैं, और इसमें मेरी माओं का बड़ा किरदार है। आप जिस तरह अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए दुआएं करती हैं, दुनिया में अपने घर को जन्नत बनाए, आने वाली बहू को भी बेटी समझे, उसके फ्यूचर के लिए, उसके लिए गोल्ड मेडल इस निजाम और इस माशरे का हिस्सा बनाए। और जब आप ये करना शुरू कर देंगे तो सारे दरवाजे खुलेंगे। 5 टाइम नमाज में अल्लाह से एक चीज तो सभी मांगते हैं कि अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे, लेकिन अपनी अमली जिंदगी में अपने भाई और अपने रिश्तेदारों को माफ करने के लिए खुद तैयार नहीं है। तो कैसे आगे बढ़ के खुद पहल करें, रिश्तों में भी, इस माशी निजाम में भी, और इस माशरत में भी। माशरत का निजाम ये मां और बाप जो बैठे हैं इन्होंने करना है। दिल बड़ा करें,
अपनी जिंदगियों को आसान करें। आज इनके मुस्तकबिल के लिए जहां दुआ कर रहे हैं, वहां अपनी जिंदगियों में इनके लिए अमली किरदार भी अदा करें। दिल बड़ा करने से ये डर ना रखे कि बेटा बहू का हो जाएगा, कभी नहीं होगा अगर मां बहू को बेटी समझेगी। तो मैं इस बात के साथ अपना इख्तिताम करता हूं और इस दुआ के साथ कि इनके मुस्तकबिल में चार चांद लगे हैं, अल्लाह ताला इनको हर उस चीज में कामयाब तरीन कर दे जो इस मुल्क के लिए और इनकी जिंदगियों के लिए अच्छी हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बस यही कहूंगा कि हौसले पस्त नहीं करने। आपकी यूनिवर्सिटी, उर्दू यूनिवर्सिटी जिसका नाम है, इसका जो एक कैंपस है वो यहां कराची में ही मौजूद है और वो है बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक साहब के नाम से यूनिवर्सिटी है, जिनको बाबाए उर्दू कहा जाता है। ये जरूर है कि हमने उर्दू पर काम कम किया है, दूसरी जबानों पर भी कम किया है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो हमारी कौमी जबान है उस पर हमें फख्र होना चाहिए। जो कौमें अपनी जबानों पर फख्र करती हैं, अपनी सकाफत पर फख्र करती हैं, उनके लिए कामयाबी के दरवाजे खोल दिए जाते हैं।